लाइव पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों को प्यार भरा सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जिथे कि अजकल के दौड़ भाग वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी सेहत ਨੂੰ ठीक रखना बहुत ही मुश्किल ਹੁੰਦਾ जा रहा है। इन्ना पोल्यूशन किते भी तुसीं देखोगे, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, हर तरह का किते ना किते पोल्यूशन मिलता ही है। उसी तरह ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਿੰतित ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉसी चिंता ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ, ਮਹਿੰਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ, ਆਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਡੇ ਦੇ कई तरह के ऑपरेशन इन्ने महंगे हो चुके हैं कि लोगों की जेबां ते भारी पै चुके हैं। एक खास तरह के विषय ते असीं गल करांगे अज, जो स्पैशल सानू अपना कीमती समा दे के जिन्हां ने अपना टाइम दिता सानू, उन्हां लई बहुत बहुत धन्नवाद। ते उन्हां सब तो पहला स्वागत करांगे डॉक्टर बी नागपाल जी का। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल विच। धन्नवाद जी, आप जी का साडे इत्थे आउण ते खैर मकदम है, अदावर्स मेहरबानी। तो सर सब तो पहला साढ़े दर्शकों को ये दसो कि अजकल दी बीमारियां किस तरह घातक बन चुकियां ने, घातक रूप लै चुकियां ने, किस तरह का प्रॉब्लम आ रही लोगों को? आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा दो प्रॉब्लम आ रही हैं अजकल, नॉर्मल जो हर दूजे तीजे व्यक्ति भी देखा जा रहा है। देखो जी, अजकल इस दौर दे विच सब तो जिहड़ा घातक रोग लोकां दे दिमाग दे विच जां जिस्म दे विच घर कर चुका है। तो डॉक्टर साहब एक खास सवाल कि जो तुसीं डॉक्टर हो, किस चीज़ के खास डॉक्टर हो साढ़े दर्शकों लिए? स्पैशलिस्ट जिमें होंगे, कोई स्पैशलिस्ट तुहाडा कोई खासियत? जी, इस तरह जी असीं जिहड़े खास बीमारी का इलाज करते हैं, साढ़े को दवाई है वो है जी कि जिहड़े BP की बीमारी है, ब्लड प्रेशर लो है, जो भी है वो अज दे हालात दे विच लोकां दे दिमाग दे विच, लोकां दे सोच बुद्धि या जिस्म दे विच इन्नी इंटेंसली मतलब घर कर चुकी है वो कि सब वास्ते हुआ बन गई है बीमारी। और साढ़े को BP का कोई भी पेशेंट आवे, भावें वो पिछले 40 साल तो दिन दे विच एक बार तो वध बार जिन्नी बारी भी दवाई खांदा होवे, तो विदिन 7 डेज़ 7 दिन दे विच वो सानू अपने इस दवाई ते भरोसा है कि 7 दिन दे विच वो BP की दवाई खानी छड़ देवेगा। उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं BP की दवाई तो बिना रह सकदा, जिहड़ी ऑलरेडी पहला वो लै रहा होवे। लेकिन उस तो इलावा उन्होंने 2-3 महीने दवाई फिर खानी पैनी लगातार, अगर वो पूर्ण तौर पर इस तो आराम चाहता है तो। जी, नंबर 2 ते जी आप जी ने पूछा भी होर किस किस बीमारी का आप इलाज करते हो या तुहाडे को कोई वदा दवाई है। नंबर 2 ते जी स्किन डिसीज़, चमड़ी की बीमारी किसी तरह की भी होवे, वो बहुत तरह की अजकल बीमारियां है ने। किसी की चमड़ी के विचों पानी चोरिया होवे या ड्राई हो गई होवे या फट गई होवे या किसी तरह की भी होवे, असीं उन्होंने दवाई खाण वास्ते दिंदे आ, लाउण वास्ते कोई भी दवाई नहीं दिंदे। हालांकि साढ़े को लाउण वास्ते मलम तैयार है पर नहीं दिंदे। दूसरा ये सोचदा भी पता नहीं किहड़ी दवाई कितों इन्होंने लिया के तो साढ़े लाउण वास्ते देती, और असीं ठीक हो गए हैं, बट नहीं खाण वास्ते ये दवाई जिहड़ी उन्होंने दिंदे आ। तो विदिन 20 डेज़ 20 दिन के विच उन्होंने 15% डेफिनेटली रिलीफ उन्होंने मिलेगा, रिकवरी वो महसूस करेगा। जख्म भावें किसी का 30 साल पुराना होवे, नहीं ठीक हो रहा, वो भी साढ़े को आवे तो असीं उहदा जख्म जिहड़ा हैगा वो ठीक करांगे। लेडीज़ जिहड़ा है या जेंट्स दे रेयरली हुंदा, लेडीज़ का सिर भावें किसी का 30 साल तो दुखण दिया होवे, हाँ जी, अद्धा सिर पूरा सिर जो भी है वो साढ़े को आउण विदिन हाफ एन आवर, अद्धे घंटे के विच वो 25-30% उन्होंने रिलीफ महसूस होएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उन्होंने दवाई दी जाएगी। इस तो इलावा जिहड़ी शुगर की बीमारी जिस तो
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ 'ਚ ਕੁਛ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਪੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ BAMS ਨੇ। AM ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ 100 ਡੇਜ਼ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PCOD ਹੋ ਗਈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੈਬ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 40 ਡੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਦਵਾਈ 'ਤੇ। ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਉਹ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੋਟਾਪਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਿਲਾਵੇ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਫਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਜੂਸ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੌਸੰਮੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਲਾਈਵਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਲਾਈਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਨੇ ਚੂਪੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਸੀ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੌਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ, ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਰਾਈਟ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਡੂੰਘ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ, ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੁਝ? ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ? ਨਾਰਮਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਡਾਇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਉਸੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 44 ਫਾਦਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਗੁਰੂਜ਼, ਹਾਂਜੀ, 2 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ 15 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਗੁਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ, ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ? ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1,43,000 ਮੇਰੀ CTC ਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੜੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਲਈਦੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਈ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਖਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਖੜਕਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀ ਤੀਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨੂਅਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਆ ਜਾਂ ਮੋਖ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਭਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ CRPF ਦਾ ਹੋਵੇ, BSF ਦਾ ਹੋਵੇ, ITBT ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, CRPF ਜਾਂ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੰਡਸ ਜੀ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹੇ, 10 ਕਹੇ, 20 ਕਹੇ, 50 ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਆ, ਉਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ 1000 ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 500 ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ 500 ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆਹ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੌਣ ਆ, ਆਈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਦਵਾਜੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਸਾਰੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਸਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਕੌਸਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ। ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਦਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਅਗਰ 5 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ ਔਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ।